Lord. I am Jeshurun Emmanuel, studying 5th class, Psalms 146. Praise ye the Lord, O my soul. While I live, will I praise the Lord. I will sing praises unto my God. While I have any being, put not your trust in princes, nor in the Son of Man, in whom there is no help. His breath goeth forth, he returneth to his earth. In that very day his thoughts perish. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God, which made heaven and earth, the sea, and all that therein is, which keepeth truth forever, which executeth judgment for the oppressed, which giveth food to the hungry. The Lord looseth the prisoners. The Lord openeth the eyes of the blind. The Lord raiseth them that are bowed down. The Lord loveth the righteous. The Lord preserveth the stranger. He relieveth the fatherless and widow. But the way of the wicked he turneth upside down. The Lord shall reign forever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Justin. I am studying 3rd class. Today I am going to recite Psalm 91. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Surely he shall deliver you from the snares of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover you with his feathers, and under his wings shall you trust his truth. Shall you be shield and buckler? You shall not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destructions that wasteth at noonday. 1,000 shall fall on your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, which is my refuge, even the Most High, your habitation. There shall no evil befall you, neither shall any plague not come near you. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. They shall bear you up in their hands, lest you dash your foot against a stone. They shall tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shall you trample under feet. Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I'll deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Joshua J. Paul. I am telling Psalms 150. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with the timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. అహోవాను స్తుతించుడి, ఆయన పరిశుద్ధాలయమునందు ఆయనను స్తుతించుడి. ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు ఆకాశ విశాలమందు ఆయనను స్తుతించుడి. ఆయన పరాక్రమ కార్యములు బట్టి ఆయనను స్తుతించుడి. ఆయన మహాప్రభావమును బట్టి ఆయనను స్తుతించుడి. భూరాధ్వనితో ఆయనను స్తుతించుడి. స్వరమండలములతోనూ సితారతోనూ ఆయనను స్తుతించుడి. తంబురతోనూ నాట్యముతోనూ ఆయనను స్తుతించుడి. తంతివాద్యములతోనూ పిల్లన గ్రోవితోనూ ఆయనను స్తుతించుడి. గ్రోగు తాళములతో ఆయనను స్తుతించుడి. గంభీర గల తాళములతో ఆయనను స్తుతించుడి. సకల ప్రాణులు యెహోవాను స్తుతించుదురుగాక. యెహోవాను స్తుతించుడి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నా పేరు శ్రేష్ఠ. నేను ఈరోజు Psalms 46 చెప్పబోతున్నాను. దేవుడు మనకు ఆశ్రయము దుర్గమై ఉన్నారు.
ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్ముకున్న సహాయకుడు. కావున భూమి మార్పు నుండి నన్ను నడి సముద్రములలో పర్వతములు మునిగినను వాటి జనులు ఘోషించు నురుగు కట్టినను ఆ పొంగునకు పర్వతములు కట్టినను మనము భయపడము. ఒక నది కలదు, దాని కాలువ దేవుని పట్టణమును సర్వోన్నతిని మందిరపు పరిశుద్ధ స్థలమును సంతోషపరచుచున్నది. దేవుడు ఆ పట్టణంలో ఉన్నాడు, దానికి చరణము లేదు. అన్నోదేమినా దేవుడు దానికి సహాయము చేయుచున్నాడు. జనములు ఘోషించుచున్నవి, రాజ్యము కలుగుచున్నవి. ఆయన దాని కంఠస్వరములు వినిపించగా భూమి కరిగిపోచున్నది. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు. యాకోబు యొక్క దేవుడు మనకి ఆశ్రయమునే ఉన్నాడు. యెహోవా చేసిన కార్యములకు వచ్చి చూడుడి. ఆయనే ఈ భూమి మీద నాశనములు కలుగజేయువాడు. ఆయనే భూదిగంతముల వరకు యుద్ధములు మాంటువాడు. వెళ్ళు విచ్చువాడు పల్లెమును తెగననుకు వాడును ఆయనే. యుద్ధ రథములను అగ్నిలు కాల్చివేయువాడును ఆయనే. ఊరకుండి, నేనే నీ దేవుడని తెలిసికొనుడి. అన్య జన్ములలో నేనే నీ మహానతుడ నగుదు. భూమి మీద నేనే మహానతుడు నగుదు. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు. యాకోబు యొక్క దేవుడు మనకి ఆశ్రయమునే ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. Today I am going to tell 91 Psalm. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with his beards, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks at darkness, nor the destruction that wastes at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked, because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge. No evil should be allowed to befall, no plague would come near your tent. For he will command his angels covering you to guard in all your ways. On the hands they will bear you up, lest your side against a stone. You will tread on the lion and the adder, and the angle and the serpent. You will trample underfoot, because he holds fast to me in love. I will deliver him, I will protect him, because he knows my name. When he calls me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him with long life. I will satisfy him and show him my salvation. Praise the Lord. ప్రైజ్ లార్డ్. మై నేమ్ ఇస్ లిఖిత. నేను ఇప్పుడు కీర్తనలు 91 చెప్తున్నాను. మహోన్నతుని చాటున నివసించిన వాడే సర్వశక్తి నీడను విశ్రమించువాడు. ఆయనే నాకు ఆశ్రయము, నా కోట, నేను నమ్ముకొను నా దేవుడని నేను యెహోవాను గూర్చి చెప్పుచున్నాను. వేటకాని ఊర్లో నుండి ఆయన నన్ను విడిపించును. నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా ఆయన నన్ను రక్షించును. ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును. ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయం కలుగును. ఆయన సత్యము కేడమును డాలునైనది. రాత్రివేళ కలుగు భయంనకైనను, 1 ఎగురు బాణంనకైనను, చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను, మధ్యాహ్నమందు పాడుచేయు రోగంనకైనను నీవు భయపడుకుందువు. నీ ప్రక్కన 1000 మంది పడినను, నీ కుడి పక్కన 10,000 మంది కూలినను అపాయము నీ యొద్దకు రాదు. నీవు కన్నులారా చూచుచుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలము కలుగును. యెహోవా, నీవే నా ఆశ్రయమని నీవు మహోన్నతులైన దేవుని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకొని ఉన్నావు. నీకు ఏ అపాయము రాదు, ఏ తెగులును నీ గుడారము సమీపించదు. నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలను ఆజ్ఞాపించదు. నీ పాదములకు రాయి తగులకుండా వారు నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకొందురు. నీవు సింహములను, నాగుపాములను త్రొక్కెదవు, కొదుమ సింహములను, భుజంగములను అణగద్రొక్కెదవు. అతడు నన్ను ప్రేమించున్నాడు గనుక నేను అతన్ని తప్పించెదను. అతడు నా నామం నెరిగిన వాడు గనుక నేను అతన్ని గణపరచెదను. అతడు నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరమిచ్చెదను. శ్రమల్లో నేను అతనికి తోడే ఉండెదను. దీర్ఘాయు చేత అతన్ని తృప్తిపరచెదను. నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. My name is Praizi Adalsa from Beraka Church, Markapur. My memory verse is Psalms 15. యెహోవా నీ గుడారంలో అతిథిగా నుండదగిన వాడెవడు? నీ పరిశుద్ధ పర్వతము మీద నివసింపదగిన వాడెవడు? యథార్థమైన ప్రవర్తనను కలిగి నీతిని అనుసరించుచు హృదయపూర్వకంగా నిజము పలుకువాడే. అట్టివాడు తన నాలుకతో కొండములాడడు, తన చెల్లికానికి కీడు చెయ్యడు, తన పొరుగు వారి మీద నింద మోపడు. అతని దృష్టికి నీచుడు అసహ్యుడు. అతడు యెహోవాయందు భక్తి గల వారిని సన్మానింపును. అతడు ప్రమాణము చేయగా నష్టము కలిగిన మాట తప్పడు. అతడు తన ద్రవ్యం వడ్డీకియ్యడు. నీ
నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచం పూడ్చుకొనడు. ఈ ప్రకారం చేయువాడు ఎన్నడూనూ కదల్చబడడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. My name is S. Pradeep. Psalms 150. Let all things praise the Lord. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty firmament. Praise for His mighty acts. Praise according to His excellent greatness. Praise Him with sound of the trumpet. Praise Him with lute and harp. Praise Him with timbrel and dance. Praise Him with stringed instrument and flutes. Praise Him with loud cymbals. Praise Him high sounding cymbals. Let everything done that has breathed praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. మై నేమ్ ఈజ్ భారతి. నేను చెప్పబోయే వాక్యం కీర్తనలు 15:5 యెహోవా నీ గుడారంలో అతిథిగా ఉండదగిన వాడెవడు? నీ పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నివసింపదగిన వాడెవడు? యథార్థమైన ప్రవర్తన కలిగి నీతిని అనుసరించుచు హృదయపూర్వకముగా నిజము పలుకువాడే అట్టివాడు. నాలుకతో కొండెములాడుడు, తన చెలికానికి కీడు చేయడు, తన పొరుగువాని మీద నింద మోపడు. అతని దృష్టికి నీచుడు అసహ్యుడు. అతడు యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారిని సన్మానించును. అతను ప్రమాణము చేయగా నష్టము కలిగినను మాట తప్పడు. తన ద్రవ్యము వడ్డీకియ్యడు. నిరపరాధి చేరుపుటకై లంచము పుచ్చుకొనుడు. ఈ ప్రకారము చేయువాడు ఎన్నడూనూ కదల్చబడడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు రఘువీర్. నేను 5th క్లాస్ చదువుతున్నాను. నేను Psalms 127 చెప్తున్నాను. యెహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడ్ల దానిని కట్టువ ప్రయాసము వ్యర్థమే. యెహోవా పట్టణమును కాపాడిన ఎడ్ల దానిని కావలి కాయవారు మేల్కొనుట వ్యర్థమే. మీరు వెలుపనే లేచి చాలా రాత్రైన తర్వాత పండుగొంచు కష్టజీతమైన ఆహారము తించుండుట వ్యర్థమే. తన పేరు నిర్జించుచుండగా ఆయన వాకు ఇచ్చుచున్నాడు. కుమారులు యెహోవా అనుగ్రహించే శ్వాసము గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చి బహుమానమే. యవన కాలం మంది పుట్టిన కుమారులు బలవంతుల చేతిలో బాణులు వంటి వారితో తన అంపులు పది నింపుకొని వారు ధన్యుడు. అట్టి వారు సిగ్గుపడక గుమ్మంలో తమ విరోధులతో వాదించుదు. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. My name is Samanvita. I am studying 6th class. I am gonna tell Psalms 30. యెహోవా నా శత్రువులను నా విషయమై సంతోషింపనీయక నేను ఉద్ధరించి ఉన్నావు. అందుకై నేను నిన్ను కొనియాడుచున్నాను. యెహోవా నేను నిన్ను మొరపెట్టగా నీవు నన్ను స్వస్థపరచితివి. యెహోవా పాతాళము నుండి నీవు నన్ను లేవదీసితివి. గోతిలోనికి దిగకుండా నీవు నన్ను బ్రతికించితివి. యెహోవా భక్తులారా ఆయనను కీర్తించుడి. ఆయన పరిశుద్ధమైన జ్ఞాపకార్థ నామమును బట్టి ఆయనను స్తుతించుడి. ఆయన కోపము నిమిషం మాత్రం ఉండును. ఆయన దయ ఆయుష్కాలమంతయు నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుపు వచ్చి రాత్రి ఉండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును. నేనెన్నడూ కదలనని నా క్షేమకాలమున అనుకొంటిని. యెహోవా దయ కలిగి నీవే నా పర్వతమును స్థిరపరచి ఉన్నావు. నీవు నీ ముఖమును దాచుకొనినప్పుడు నేను కలత చెంది తిని. యెహోవా నీకే మొరపెట్టగా నా ప్రభువును బతిమాలుకొంటిని. నేను గోతిలోనికి దిగినప్పుడు నా ప్రాణము వలన ఏమి లాభము? మన్ను నిన్ను స్తుతించునా? నీ సత్యమును గూర్చి అది వివరించునా? యెహోవా ఆలకింపుము, నన్ను కరుణింపుము. యెహోవా నాకు సహాయుడివై ఉండుము. నా ప్రాణము మౌనముగా నుండక నిన్ను కీర్తించినట్లు నా అంగలార్పును నీవు నాట్యముగా మార్చి ఉన్నావు. నీవు నా గోనె పట్ట విడిపించి సంతోష వస్త్రము నాకు ధరింపజేసి ఉన్నావు. యెహోవా నా దేవ, నిత్యము నేను నిన్ను స్తుతించెదను. థ్యాంక్ యూ. Praise Lord. My name is Nisha. I am studying in 7th class. My memory verse is కీర్తనలు 26వ అధ్యాయం 1 నుంచి 12 వచనం.
యెహోవా నేను యథార్థవంతుడని ప్రవర్తించుచున్నాను, నాకు తీర్పు తీర్చుము. ఏమీయూ సందేహపడకుండా యెహోవా యందు నేను నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాను. యెహోవా నన్ను పరిశీలించుము, నన్ను పరీక్షించుము, నా అంతరంద్రియములను నా హృదయమును పరిశోధించుము. నీ కృప నా కన్నుల ఎదుట నిలుచుకొని ఉన్నాను, నీ సత్యమును అనుసరించి నడుచుకొనిచున్నాను. పనికి మాలిన వారితో నేను సాంగత్యము చేయను, వేషధారులతో పొందు చేయను. దుష్టుల సంఘము నాకు అసహ్యము, భక్తిహీనులతో నేను సాంగత్యము చేయను. నిర్దోషినని నా చేతులు కడుగుకొందును, నీ బలిపీఠము చుట్టూ ప్రదక్షిణము చేయను. అచ్యుత కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించును, నీ ఆశ్చర్య కార్యములు వివరించును. యెహోవా నీ నివాస మందిరము, నీ తేజ మహిమ నిలుచు స్థలమును నేను ప్రేమించుచున్నాను. పాపులతో నా ప్రాణమును చేర్చుకుము, నరహంతకులతో నా జీవమును చేర్చుకుము. వారి చేతులు దుష్కార్యములు కలవు, వారి కుడి చేయి లంచములతో నిండి ఉన్నది. యెహోవా నేను యథార్థవంతుడనై నడుచుకొనుచున్నాను, నన్ను విమోచింపుము, నన్ను కరుణింపుము. సమభూమిలో నా పాదము నిలిపి ఉన్నావు, సమాజములో యెహోవాను స్తుతించుడి. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ లార్డ్.